शांति 11 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाप दादांकर स्नेह पाइबाकु हेले योग्य सेवाधारी हुओ। जदि बुद्धि रे ज्ञान रूपक बादल भरपूर अछि तेबे वर्षा कर अर्थात दान दियो। बाप दादांकर स्नेह पाइबाकु हेले योग्य सेवाधारी हुओ। जदि बुद्धि रे ज्ञान रूपक बादल भरपूर अछि तेबे वर्षा कर अर्थात दान दियो। प्रश्न केउं प्रकारर निशा भरपूर थिबा बादल को मध्य उड़ाई नहीं थाए बरसिबाकु देई न थाए। केउं प्रकारर निशा भरपूर थिबा बादल को मध्य उड़ाई नहीं थाए बरसिबाकु देई न थाए। उत्तर जदि फालतू देह अभिमानर निशा आसीगला तेबे भरपूर होइथिबा बादल अर्थात ज्ञान भरा बुद्धि मध्य उड़ी जीवो। जदि बरसिबे तेबे भी सेवा बदलरे अपसेवा करिबे। जदि बाबांको सहित स्नेह नाही तांको सहित जोग नाही तेबे ज्ञान थाई मध्य जेपरी खाली अटंती एपरी खाली बादल अनेकंकर कल्याण किपरि करि परिबे। ओम शांति। एबे आउ अल्प बादल रहिछंती जेमिति वर्षा कमिगले सागर उपरे बादल रही न थाए ठंडा होई जाई थाए ठीक सही परी एठारे मध्य ठंडा होई जाउछंती। जेउ माने रिफ्रेश होई जाई वर्षा करिथांती तांको बादल कुहा जाए। जदि केही वर्षा करू नाहंती तांको बादल कुहा जीव नाही। एहा हेला ज्ञानर बादल ताहा हेउछि पानीर बादल। सीजन अनुसारे ज्ञानर बादल आसी थाए एठारु सतेज होई जाई अन्य को सतेज करिथांती। बादल मध्य क्रमानुसारे रहिछंती। केही तो बहुत जोर रे वर्षा करिथांती। बादलर काम हेउछि वर्षा करिबा एवं झाउली पड़िथिबा चारा को सतेज करिबा। जाहांक पाखरे संपूर्ण ज्ञान अछि से लुचि करी रही परिबे नाही। तांको बाबांको निर्देशनार मध्य आवश्यकता नाही कारण से बादल अटंती। से माने आसुछंती ही ज्ञान रे भरपूर होई वर्षा करिबा पाई। जेउठी देखुछ टांगरा भूमि अछि सेठारे जाई सबुजिमा करिबा आवश्यक। महारथी पिला माने तो सबु सेवा केन्द्र को भल भाबरे जानिछंती। केउं सेवा केन्द्र ठंडा होई जाइछि केउं सेंटर रो पिला मानक पाखको अधिक तोफान अर्थात विघ्न आसुछि। महारथी सेवाधारी पिला माने एही कथा को भल भाबरे जानिछंती। बाबा मध्य सर्वदा कहिथांती योग्य सेवाधारी संतान मानकु मोर स्नेह संपन्न स्मृति देव। भल भल बादल सेवा पाई जाइथांती। प्रदर्शनी रे मध्य समस्ते सम तालरे बुझाई न थांती। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। गीतार भगवान निराकार परमपिता परमात्मा अटंती ना कि साकारी श्रीकृष्ण बुझाइबा पाई बहुत भल उपाय रहिबा दरकार। सारा दिन एही ख्याल रहिबा दरकार जे समस्तंकु जाई जाग्रत करिबु। समस्ते घोर अंधकार रे पड़िछंती। समस्तंकु स्नेहर सहित बुझाई चाल जे दुई जन पिता रहिछंती। एक लौकिक पिता द्वितीय पारलौकिक। अविनाशी पारलौकिक बाबांकु ही पतित पावन कुहाଯାଏ। एबे तुम संतान मानकु बुद्धि मिलिछि। दुनियार मनुष्य माने देखिबाकू आकर्षण युक्त हेले भी पत्थर बुद्धि अटंती। बाबा स्वयं कहुछंती मोते साधु नामधारी मानकर मध्य उद्धार करिबाकू पड़िबो। साधु माने मध्य रचयिता एवं रचना को जानि नाहंती। सत्य जुग ठारू पुणी एही ज्ञान लुप्त प्राय होई जाइछि किंतु एकथा केही हेले जानि नाहंती। शास्त्र रे एही ज्ञान नाही। एहा द्वारा काहार सद्गति होई परिबो नाही। गीतार बहुत मान थिले मध्य ताहा हेउछि भक्ति मार्गर। बाबा तो पतित पावन से आसी राजयोग शिखाउछंती।
तेणु निश्चय राजत्व करिबा पाई नुआ दुनिया दरकार। बाबा ही आसी राजयोग शिखाइबे। एकथा भी वर्तमान तुमी जानुछ। जहांकु कल्प पूर्वरु बुझाइथिबे तांकु ही वर्तमान बुझाइले पुणी सेमाने बुझिबे। एही लढ़ई सेभली नुहे जेमिति सर्वदा होई आसीछि। 8-10 वर्ष चाली पुणी बंद होइछिबो। ड्रामा अनुसार तैयारी होइथिबा बम रखिबा पाई तैयारी करा जाई नाही। पतित मनुष्य मानकर विनाश न हेबा पर्यंत सत्ययुग आसीब नाही। शांति किपरि स्थापन हेबो एकथा मध्य बुझाइबाकू पड़िबो। शांति स्थापन करिबा अथवा श्रेष्ठाचारी दुनिया गढ़िबा एहा तो केवल एकमात्र बाबांकर ही कार्य अटे। बाबा कहउछन्ति अन्य समस्तଙ୍କ ठाରୁ बुद्धिजुग तुटाई जनक सहित जोड़िबाकू हेबो। देह सहित जहा किछि आखिरे देखा जाउछि सबुथिरु ममत्व तुटाइबाकू हेबो। एबे आमको घर को फेरी जिबाकू हेबो। तेणु घर को ही मने पकाइबाकू पड़िबो। एबे तुमी जानुछ जे एहा हेउछि मृत्यु लोक। आमे अमर लोक को जीवा पाई अमर कथा शुणुछु। देवता मानकु दैवी गुण संपन्न मनुष्य कुहा जाई थाए। एठारे तो जणे हेले देवता नाहांती। कृष्णक पाई मध्य केते ग्लानिर कथा लेखि देइछन्ती। किछि हेले भी सठिक भाबरे बुझी पारु नाहांती। एबे तुम पिला मानकु भल भाबरे पुरुषार्थ करी दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। दैवी गुण काहाकू कुहा जाए एकथा मध्य बुझाई दिया जाइछि। संपूर्ण निर्विकारी निश्चित हेबाकू पड़िबो। एहा हेउछि मुख्य प्रथम गुण। सबु स्थान रे तुमे देखिबो जे पवित्रंक सम्मुखरे अपवित्र मानव मुंड नुआई थांती। सत्ययुगरे समस्ते पवित्र। तेणु सेठारे मंदिर रहिबो नाही। पुणी जेबे पूजारी हेउछन्ती सेतेबेले मंदिर तियारी करुछन्ती। जेउ माने पवित्र थिले सेही माने ही पतित होई जाइछन्ती। एहा हेउछि बहुत जन्मर शेष जन्म। बाबा कहउछन्ती एही पुरुणा दुनिया ओ पुरुणा शरीर को मध्य भूलिबाकू पड़िबो। एही पुरुणा दुनिया एबे समाप्त होइछिबो। एहा विनाश हेबा पाई समय लागिबो नाही। एही पुरुणा दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत बा स्थावर अस्थावर संपत्ति सबु चली जीवो। आउ अल्प दिन बाकी अछि। दुनिया रे केही जानि नाहंती जे एही पुरुणा दुनिया शेष होई जीवो। तुमे सुनाउछ किंतु विश्वास मध्य आसीबा दरकार ना। जेबे भगवान वाच बोली बुझिबे तेबे बुद्धि रे रहिबो। बाबा तुम संतान मानकु कहउछन्ती निजको आत्मा बोली भाबी मते मने पकाओ। पिला माने जानिछन्ती जे अविनाशी पिता हमकु राजयोग शिखाउछन्ती। से समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। आमे समस्ते हेले भाई भाई। स्वर्गरे सबु ब्रदर्स अर्थात भाई माने सुखी थिले। कलिजुगरे सबु मनुष्य माने दुखी होई जाइछन्ती। सबु आत्मा माने नरकवासी अटंती। केवल आत्मा तो रहिबो नाही ना, शरीर भी तो दरकार ना। एबे तुम संतान मानकु आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। एहा माउसी घर कथा नुहे। एही आत्म अभिमानी अवस्था सेतेबेले परिपक्व होई जिवो जेतेबेले बुद्धि रे प्रथमे एही निश्चय आसीबो जे परमपिता परमात्मा आमको पाठ पढ़ाउछन्ती। शिव बाबा एही ब्रह्माको शरीर माध्यम रे पढ़ाइबाकू आसुछन्ती। आमे मध्य शरीर द्वारा शुणी धारण करुछु। संस्कार अनुसार ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए शरीर धारण करिथांती। जेपरि बाबा योद्धा मानकर उदाहरण देइथांती। लढ़ईर संस्कार नहीं चलीगले पुणी सेही सैन्य बाहिनी रे आसी जोग देइथांती। एबे बाबांकर संस्कार विषय रे भी तुमे जानिछ जे निराकार अविनाशी बाबांक पाखरे केउ संस्कार अछि। से मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटंती। पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती। सीए ही आसी समस्तंको पावन कराइबे।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ହେଲେ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ୟାଦକୁ ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର କଳ୍ପନା ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ବାବା, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କେହି କେହି ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ଆତ୍ମା ତ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏତେ ଢେର ବିକେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିବ। ଏହା ଏକ ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ଏହାର ନାମ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ତେଣୁ ପରିବାର ହେଲା ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କୁହ ବାହାରେ ଥିବା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ତେଣୁ ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହା ପରିବାର ହେଲା ନା। ପିତା, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଓ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ରଚୟିତା। ଯଦି ଶିବ ନିରାକାର ହେଲେ ତେବେ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେବେ? ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କୁହ, ଏହା ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ମନ୍ମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେବୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ସାଜନ ସଜନୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ଶିବ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଧାରଣ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଦିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁସ୍ତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଆରାମ ହାରାମ ଅଟେ। ଯିଏ ବି ନିଜକୁ ମହାରଥୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଖରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍କର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ବାବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବହୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ଦିଅ। ଏବେ ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମହାରଥୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଯେପରି ଖାଲି ବାଦଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଅପାଠୁଆ ପାଠୁଆଙ୍କର ଜିନିଷ ବୋହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେବା କରି ଦେଖାଉଛି। ଭରପୁର ବାଦଲ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରେ ସେ ବାଦଲ କେଉଁ କାମର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବ୍ୟର୍ଥ ଦେହ ଅଭିମାନର ନିଶାରେ ରହିଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚପଦ ହରାଇ ବସିବେ। ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ହଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରୁହାନୀ ସେବା କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯିଏ ଭାଷଣ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ସିଏ ପାଇପାରିବେ ଯିଏ ସେବା କରିବେ। ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଭାରତ ଅଥବା ଦୁନିଆର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ରାଜପଦ ପାଇଛନ୍ତି ନା। ଏମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁଣି ଏହିପରି ହେବୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଏହି ଜନ୍ମର ସୁଖ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଭୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ? ଚିତ୍ର ନେଇ ଯାଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କୁହ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଚାକିରିର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମତରେ ତ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସାବାଳକ ହୋଇଯାଇଛ ତେବେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? କହିପାରିବ ଯେ ଆମକୁ ତ ଭାରତର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରଜ୍ଜୁଗୁଣୀ ଅଟେ। ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ଗୁଡ଼ ଜାଣେ, ଗୁଡ଼ ବଣା ଜାଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଓହ୍ଲାଇ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପୁଣି ଦେଖିବ ତ ଖରାପ ଗ୍ରହ ପଡ଼ିବାରୁ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବାହାଦୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏହି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। ତୁମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନର୍କବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରିବା। ବାବା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ତ ବହୁତ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଚଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ
ପରିପକ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ କରିବା ଏବଂ କହିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସମାନ କରି ଉଚ୍ଚ ମାନର ସେବା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। କରିବା ଏବଂ କହିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସମାନ କରି ଉଚ୍ଚମାନର ସେବା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ କରିବା ତାପରେ କହିବା। କାହିଁକି ନା କହିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବ ନିଜେ କରୁନଥିବ ତେବେ ସେବା ସହିତ ଅପସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଅମୃତ ପାତ୍ରରେ ବୁନ୍ଦାଏ ବିଷ ପଡ଼ିଗଲେ ସାରା ଅମୃତ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଯେତେ ବି ସେବା କରୁଥାଅ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେବାର ଫଳକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅନେକତା ଭିତରେ ଏକତା ଆଣିବା, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଅନେକତା ଭିତରେ ଏକତା ଆଣିବା, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଡବଲ ଅହିଂସକ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ମୃତି ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ରହୁଥିବ। କେବେ ବି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଖସି ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୃତ ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।